یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے، غوث کا درجہ پایا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ ان کے نام پر 11ویں کرتے ہیں۔ 11ویں معلوم؟ 11ویں کرنے والوں کو خود نہیں معلوم کہ 11ویں کیا ہے۔ معلوم ہے؟ جو 11ویں کرتے ہیں ان کو خود نہیں معلوم کہ 11ویں کیا ہے۔ کتنے دعوتیں ہمیں جا کر کھائی ہیں۔ ایک بہت بڑا مالدار دعوت دیتا، ایک وقت اس سے پوچھو یہ 11ویں کر رہا نا با، یہ 11 کا تو کیا؟ 11ویں 11 سے اپنا 11ویں، یہ 11 کا تو کیا؟ نہیں بول سکتا وہ۔ یہ تقریریں کرتے نا 11ویں کرو، 12ویں کرو، 13ویں کرو، کندوری کرو، چھٹی کرو، چھٹی کرو، ان سے خود پوچھو کہ 11ویں کیا ہے، یہ بھی جواب نہیں دیں گے۔ ہم کو جو بدنام کرتے نا، ہمیں ولیہ کو نہیں مانتے، 11ویں کو نہیں مانتے، 12ویں کو نہیں مانتے، انوائی سے پتھر کے کھیکڑے، ٹونڈے، لنگڑے بول کر ہم نہ جو بولتے نا، اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں جو جواب دیں گے نا، ان کے باپ دادا جواب نہیں دے سکتے۔ میں ہمارے استاد محترم سے وشارم میں پڑھتے وقت پوچھا، میں حضرت 11ویں کہتے نا، 11ویں کا مطلب کیا؟ میرے استاد محترم نے اس کا جواب دیا، 11ویں کیا ہے؟ ولیوں کا ایک درجہ ہوتا ہے، پہلے ایک آدمی ایک مرید بنتا ہے۔ مرید کا تو کسی اللہ والے کے ہاتھ میں بیعت کرنا، وہ بھی اللہ والا ورجنل رہنا، سمجھ میں آئی بات ہے، ڈپلیکیٹ نہیں رہنا۔ 100 مرتبہ بول دیا، وہ اب بھی بولتا ہوں، اتنا اللہ والا رہے کہ اس کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے بعد دل کی دنیا بدل جائے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ بیعت ضروری نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں بیعت اتنی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے جتنا کہ ہماری زندگی کے لیے سانس لینا ضروری ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کو کسی اللہ والے کے حوالے نہیں کریں گے، اس پوری دنیا کے اندر ہمارے بچنے کے حالات بہت کم ہیں۔ نئے نئے طریقے آ رہے ہیں، حرام کے نئے نئے پلان پاس ہو رہے ہیں، اور اس کے پاس ہونے پر جشن منایا جا رہا ہے۔ ایسے وقت پر کسی اللہ والے کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کو نہیں پکڑے گا، خدا کی قسم منزل تک نہیں جائیں گے۔ ایک راستہ، رات کو بارش فل پڑ کر ہے اور فل کیچڑ ہے، باپ اپنے بچے کو لے کر جا رہا ہے، پھسلنے کا اندیشہ ہے۔ راستہ جتنا خراب ہوتا ہے اتنا ہی باپ بچے کا ہاتھ مضبوط پکڑتا ہے۔ اگر راستہ صاف ہے، پھسلنے کا، گرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کبھی کبھار باپ بچے کو بھی چھوڑاتا ہے، تو چلنے کو کیا پکڑ لے کر آ رہا ہے، رتی کا بھی فرق رہا تو انگلی دیتا، پکڑ لے تو انگلی، بچہ انگلی پکڑ لیتا ہے۔ جب انتہائی درجے پر سخت خطرناک راستہ ہوتا ہے، باپ انگلی بھی نہیں دیتا بلکہ الٹا بچے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ بچے کو یہ بتانا چاہتا ہے تو مجھے پکڑے گا تب بھی نہیں بچے گا، میں تجھے پکڑوں گا تو تب بچے گا۔ تو مجھے پکڑے گا، تیرا پکڑنا اتنا مضبوط نہیں ہے، میں تجھے پکڑتا ہوں۔ اسی طریقے سے ہم اپنے ہاتھوں کو کسی اللہ والے کے حوالے کریں، تب جا کر انشاءاللہ تعالی وہ صبح کو کچھ دوا دیتے ہیں، شام کو کچھ دوا دیتے ہیں، دوپہر کو کچھ دوا دیتے ہیں، اور وہ خود راتوں میں اٹھ کر اپنے مرید کے لیے رات میں تہجد میں دعا کرتے ہیں، تب جا کر ہماری زندگیوں کی گاڑیاں اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اور آج کہتے ہیں بہت سارے لوگ بیعت کیا ضروری ہے؟ بیعت تو آج کے زمانے میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ کسی اللہ والے سے اپنا رشتہ قائم کر لو، کسی اللہ والے سے اپنا رشتہ قائم کر لو۔ عام طور پر ایک مثال دیتا ہوں، مالدار گھرانے کی چھکری سے شادی اس لیے کرتے ہیں تاکہ کل جا کر کبھی کسی موقع پر ہمارا سپورٹ ہو جائے۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں کسی اللہ والے سے دوستی کر لو، آئندہ چل کر اللہ کے پاس ہمارے درمیان میں کوئی سپورٹ مل جائے۔ پوچھتے ہیں کہ بیعت کوئی ضروری نہیں ہے؟ نہیں، بیعت ضروری ہے۔ ایک نوجوان پوچھتا ہے کہ بیعت کا فائدہ کیا ہے؟ بیعت کا فائدہ بتاؤں میں آپ کو، حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کتاب کے اندر واقعہ، ایک نوجوان زنا کا بڑا خواہش مند، زنا کا بڑا خواہش مند، اور زنا تو ایک ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کیا کہا زنا کے بارے میں؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی جاؤ کو، شراب پیونوں کو بولیا، جوا کھیلنوں کو بولیا،
हराम खाने को बोलिया, लेकिन जिना का जहां हुक्म आया अल्लाह ताला क्या कहा, जिना के करीब भी जाओ को, जिना के करीब भी जाओ को। क्यों कि इन्नहु काना फाहिशा, वो बहुत ही बुरा अमल है। पूरे नौजवान बहुत ही जिना का आदी। एक अल्लाह वाले के पास आया, आकर कहने लगा कि हजरत आपके हाथ में बैत करूंगा एक शर्त पर, वो ये कि आप मुझे जिना की इजाजत दीजिए। अल्लाह वालों को अल्लाह की तरफ से इल्हाम होता है, मरीज जैसा होता है इलाज भी वैसा ही किया जाता है। जैसा कि हुजूर के जमाने में एक साहबी आए, आकर कहने लगे कि या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़ूंगा, एक शर्त पर मुझे झूठ बोलने की इजाजत दे दिया है। हुजूर ने फरमाया कि हाँ झूठ बोलो। एक साहबी आए, या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़ूंगा, इस शर्त पर मुझे जिना की इजाजत दी जाए। हुजूर ने मरीज के हाल को देखकर इलाज बताया। उस अल्लाह वाले के पास वो आदमी आया, नौजवान, आकर कहने लगा कि हजरत आपके हाथ में बैत करूंगा, लेकिन एक शर्त यह है कि मुझे जिना की इजाजत दीजिए। हजरत ने फरमाया कि हाँ तुझे जिना की इजाजत मिलेगी, तू बैत कर ले, बस एक काम कर, नमाज की पाबंदी कर ले, सुबह शाम कुछ वजीफे हैं वो पढ़ लिया कर ले, जहां तक हो सके हलाल खाने की फिक्र कर ले। उसके बाद तुझे क्या मालूम, तुझसे ज्यादा एड्रेस मैं बताऊंगा अड्डों की। तुझे क्या मालूम, एड्रेस मैं बताऊंगा अड्डों की। अब वो कहने लगा बस तहज्जुद इतना पढ़ना सो पढ़ ले तू, नमाज इतना पढ़ना सो पढ़ ले तू, जिक्र इतना करना सो कर ले तू, दरूद इतना पढ़ना सो पढ़ ले तू, हलाल इतना खाना सो खा ले तू, जिना की तो इजाजत मिली है ना। अब अल्लाह वाले के हाथ में बैत हुई, एक दिन तहज्जुद पढ़ा। हजरत ने फरमाया कि पहली तहज्जुद तू मेरे साथ पढ़ेगा। अल्लाह वाले सुधारते हैं। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया भी बड़ा मशहूर है। उनके जमाने में एक औरत बहुत बड़ी फाहिशा थी, बड़ी हसीन थी, बहुत बड़ा धंधा चलता था उसका। हर कोई उसके दरवाजे पर जाता था, अपना काम तमाम करके आता था। एक दिन बायजीद को मालूम हुआ कि मेरा पूरा गांव इस औरत की वजह से तबाह हो रहा है। हजरत बायजीद बुस्तामी सोचते हैं क्या पूरे गांव वालों को बुलाकर तकरीर करूं या उस औरत को जाकर सुधारूं। पूरे गांव वालों को बुलाकर तकरीर करने से बेहतर है कि उस औरत को सुधारूं। अगर वो औरत सुधर गई तो पूरा गांव सुधर जाएगा। अब हजरत बायजीद बुस्तामी एक दिन क्या गए, रात को ईशा की नमाज पढ़कर उस औरत के दरवाजे के पास जाकर खड़े गए। जाकर दरवाजा खिटखिटाया। बायजीद बुस्ताम के सबसे बड़े वली औरत को सुधारने के लिए गए। अगर कोई आज यहां वहां चले गया, क्या साबिया करे, नहीं हजरत में सुधारने के वास्ते अब चलेंगी नहीं दल, वो समझ में आई बात। वो अल्लाह वाले थे, वो तुम्हें बोले ना हजरत जाकर उनको सुधारो, बोल को भाई सुधारने कैसे, सुधारने कैसे, जाकर बिगड़ को आ जाएंगे। समझ में आई बात। वो बायजीद बुस्तामी थे। गए दरवाजे के पास, जाकर दरवाजा खिटखिटाया तो उस हसीना का गुलाम नौकरानी आई, पूछी क्या बात है, तू कौन है। वो कहने लगी कि मैं उसकी बांदी नौकरानी हूं। बायजीद ने कहा हम नौकरों से बात नहीं करते, जा जाकर तेरी मलिका को भेज, हम उससे डायरेक्ट बात करेंगे। अब वो गई, नौकरानी कहने लगी कि माई आज तेरे दरवाजे पर एक बुड्ढा आया है। आज तक तो तेरे दरवाजे पर जवान खड़ा करते थे, आज तेरे दरवाजे पर बुड्ढा आया है और कहता है कि वो डायरेक्ट तुझसे बात करेगा। अच्छा, वो गई, देखती क्या है कि एक बुड्ढा है। पूछती है क्या है, कहने लगे बायजीद मैं बायजीद हूं, इस गांव का बहुत बड़ा बुजुर्ग हूं। तो वो औरत कहने लगी मेरे दरवाजों पे बुजुर्गों का क्या काम है। कहने लगे कि आज तेरे दरवाजे पर बायजीद को काम है, आज तेरे दरवाजे पर बायजीद को काम है। फिर बायजीद को कहने लगी आ जाओ अंदर। बायजीद ने पूछा एक रात का क्या लेती है। कहने लगी कि 100 दीनार लेती हूं। बायजीद ने कहा कि आज हम तुझे एक रात के 200 दीनार देंगे। तुझ जैसी हसीन औरत की कीमत सिर्फ 100 दीनार। वो औरत और परेशान होगी, आने वाला चुका था इन्हें बड़ा कर दे रहा है, कल से और रेट बढ़ जाएगा मेरा। आने वाला चुका रहा था, आज तो बढ़, चलो कल से रेट बढ़ जाएगा। अब जैसे 200 दीनार ले ली, बायजीद ने कहा सब तुझे 100 देते थे, मैं 200 दिया हूं, आज पूरी रात वही करेगी जो मैं कहूंगा। कहा बायजीद ने कहा कि जा, आज तक तू गंदी थी, आज जाकर गुस्ल करके आ। अब गई, अगर नहीं बोली तो पैसे पूछ लेगा उन्हें। गई, गुस्ल करके आई। अब गर्दन पे पल्लू था, बायजीद ने कहा कि इस पल्लू को जरा सर पे डाल ले, क्योंकि हसीन औरतों का सर खुला नहीं रहता।
जब जैसे ही सर पे पल्लू डालनी, बायजीद ने कहा कि काम करेंगे, पहले तू और मैं मिलकर 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। अब दोनों का मुसल्ला बाजू बाजू, इधर बायजीद खड़े हैं, उस तरफ वो फाहिशा औरत खड़ी है। जिंदगी में पहली मर्तबा वो अल्लाह के दरबार में अपने सर को झुका रही है। बायजीद ने गुस्ल भी कराया, सर में पल्लू भी डलवाया, मुसल्ला भी खड़ाया, नमाज के लिए रकात भी बनवाया। जब सजदे को बायजीद भी गए, वो औरत भी गई। बायजीद सजदे में अल्लाह ताला के दरबार में दुआ करते हैं कि मौला, जितनी मेरी ताकत थी वो पूरी ताकत सर्फ करके तेरे दरबार में उसके सर को झुका दिया। जाहिर को मैं सवार दिया हूं, बातिन को तू सवार दे। अब जैसे ही ये भी नमाज खत्म करती है, वो भी नमाज खत्म करती है। नमाज के बाद फौरन अपने कमरे को गई, पूरी दौलत लाकर बायजीद के सामने रखकर कहती है कि बायजीद ये दौलत ले लो और तुम मेरे घर से फौरन चले जाओ, इसलिए कि तुम्हारी वजह से मुझे शर्म आ रही है। अल्लाह वाले इस तरीके से बनाते हैं। बायजीद बुस्तामी ने ऐसा बनाया तो बैत का यही बहुत बड़ा असल वजह होता है, आदमी बदल जाता है, उसका दिल बदल जाता है। एक नौजवान आया, आकर कहने लगा कि एक इजाजत पर मैं बैत करूंगा, क्या कि आप मुझे जिना की इजाजत दीजिए। आप हजरत ने कहा कि बस एक काम कर ले, तहज्जुद पढ़ ले, नमाज की पाबंदी कर ले, सुबह शाम जिक्र कर ले, हलाल रोजी का इंतजाम कर ले, उसके बाद तो जिना कर ले, तुझे इजाजत है। अब वो खुश हो गया। अब हजरत ने कहा कि शर्त ये है कि पहली तहज्जुद तू मेरे साथ पढ़ेगा। अब हजरत के साथ पहली तहज्जुद पढ़ा, चला गया। उसके बाद काम शुरू हो गया, जिक्र करना, तहज्जुद पढ़ना, नमाजों की पाबंदी करना। नमाज ही एक ऐसी चीज है मेरे दोस्तों, अल्लाह जल्ल जलालुहू उस नमाज की बरकत से दुनिया की बेहया बातों का शौक दिल से खत्म कर देते हैं। कुरान कहता है कि इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई से और बुराई से रोक देती है। हमारी नमाज रोकती नहीं, वो और बात है। अब वो तहज्जुद का पाबंद हुआ, नमाज का पाबंद हुआ, जिक्र का पाबंद हुआ, दरूद का पाबंद हुआ, हलाल रोजी का इंतजाम किया। 8 दिन के बाद हजरत से मुलाकात करने के लिए जब आया, गौर से सुनो, अपनी जिंदगी को किसी अल्लाह वाले के हवाले कर दो। अब तक हमने अपनी जिंदगी को दुनिया वालों के हवाले किया, दुकान के हवाले किया, बीवी बच्चों के हवाले किया, दुनिया के माहौल के हवाले किया, कभी सुकून नहीं मिला। अहद कर लो कि हम अपनी जिंदगी को किसी एक अल्लाह वाले के हवाले करेंगे, इस नीयत से कि मुझे खुदा तक पहुंचना है, खुदा के रसूल तक पहुंचना है, फिर उसके बाद जिंदगी का मजा ही कुछ और होगा। तो वो 8 दिन के बाद जब अल्लाह वाले के पास अपने पीर साहब के पास आता है, पीर साहब ने मजाक से पूछा कि बाबा क्या तेरा बिजनेस बराबर चल रहा है, कितनी लड़कियों को तूने पटाया? तो वो नौजवान कहता है कि हजरत माफ करना, आपके हाथ में बैत क्या किया मैं, बैत के बाद जिना करना तो दूर की बात, औरत को देखना तो दूर की बात, जो दाढ़ी मुंडाता है उसे देखते हुए भी शर्म आती है, जो दाढ़ी मुंडाता है उसे देखते हुए भी शर्म आती है। क्यों? जो दाढ़ी मुंडाता है उसके चेहरे पर औरतों की मुशाबहत होती है, उससे भी पर्दा करने का हुक्म है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के सबक में सामने बैठते थे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। इमाम मोहम्मद बिल्कुल छोटे, दाढ़ी नहीं निकली थी इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को। इमाम अबू हनीफा सामने बैठे थे, बार बार इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर नजर जाती थी। तो इमाम अबू हनीफा ने इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि बेटे कल से तू पहली सफ में नहीं बैठना, बिल्कुल पीछे सफ में बैठना, इसलिए कि तुझे दाढ़ी नहीं निकली। जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं निकलती उसका चेहरा औरतों से मिलता है, और जिसका चेहरा औरतों से मिलता है उससे भी पर्दा करने का हुक्म है। जब तक तुझे दाढ़ी नहीं निकलेगी तू पहली सफ में नहीं बैठेगा। अगर ये कानून मैं अपनाऊंगा तो किसे किसे पीछे भेजू मैं? हाँ, नीचे भेजू, ऊपर भेजू, बाहर भेजू? जो दाढ़ियां मुड़ाते हैं उनका चेहरा औरतों से मिलता है, उनके चेहरे पर नजर डालने से भी शैतान फड़फड़ाने लगता है, शैतान जज्बात में आ जाता है।
ان کے چہروں سے بھی پردہ کرنے کا حکم شریعت نے دیا ہے کہ ان کا چہرہ امرت کا چہرہ ہوتا ہے، عورتوں سے مشابہت کا چہرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ عرض کر رہا تھا میرے دوستو، اللہ والوں کو مانو بھی، اللہ والوں کو جانو بھی، اللہ والوں سے مانگنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یہ آئے دل ہے نا کہ اللہ والوں کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، ان سے مانگتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا، یہ جیسے رمضان قریب ہوتا ہے، کچھ مہینے آتے ہیں، ان مہینوں کے اندر شرک کا بازار اور بدعت کا بازار انتہائی گرم ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ کنوری کرتے ہیں، چھٹی کرتے ہیں، 11ویں کرتے ہیں۔ کنوری کا کیا مطلب کرنے والوں کو پوچھو نہیں معلوم، چھٹی کا کیا مطلب کرنے والوں کو پوچھو نہیں معلوم، 11ویں کا کیا مطلب کرنے والوں کو پوچھو نہیں معلوم۔ ارے نہیں معلوم تو پھر کرتا کیوں ہے؟ بیوقوف ہے؟ اس میں الگ ایسے ایسے عقیدے آ جاتے ہیں، اگر 1 سال 11ویں نہیں کرا تو 11 سال تک ہے نا اس کا بیپار نہیں چلتا، کہتے ہیں نیا شروع ہوگا ایسا۔ 1 سال اگر 11ویں نہیں کرا تو کتنے سال بیپار نہیں چلتا؟ 11 سال سے نماز نہیں پڑھا، کیا بھی ہوا نہیں اسے، قرآن نہیں اٹھایا، کیا بھی نہیں ہوا اسے، حرام کمایا، سود کمایا، دھندا سب کچھ کیا، کچھ نہیں ہوا۔ 11ویں 1 سال نہیں کریا تو اب وہ 11ویں کرنے کے ایسے پیسے نہیں تھے، کیا کرتا انہیں؟ سود کو لیتا، دیو بھی پیسے 5,000 11,000 15,000، سود کو خود بھی لیا اور دوسروں کو بھی کھلایا۔ سود کا پیسہ کھا کر کھلا کر یہ ثواب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچاتا ہے۔